نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک وزیر اعلیٰ کمار سوامی کا چھلکا درد، کہا اتحاد کا زہر پی رہا ہوں۔ بھٹکل بس اڈے کا ایک حصہ منہدم، کوئی جانی نقصان نہیں۔ کاروار بیوی کی لاش کے ساتھ 5 دن گزارنے والا معذور شوہر۔ کنداپور سڑک حادثے میں 2 ہلاک 3 زخمی، بس اور کار کے مابین ہوا تصادم۔ 12 سالوں سے جیل میں مقید ملزم کی پیرول پر رہائی کے اجداد سماعت کے لیے منظور۔ یو پی میں ٹھاکروں کے گاؤں سے 80 سال میں پہلی بار نکلی دلت کی بارات۔ اتر پردیش میں بیٹی پیدا ہونے پر ناراض شوہر نے بیوی کو دیا 3 طلاق۔ جموں کشمیر میں لرزش اراضی جان لیوا ثابت ہوئی۔ پوست دہشت گردی معاملات، سپریم کورٹ کا مہاراشٹر ATS سے جواب طلب۔ ہندوستانی کرکٹر ہربھجن سنگھ کا طنز، کروشیا فائنل کھیل رہا ہے اور ہم ہندو مسلمان کھیل رہے ہیں۔ جموں کشمیر ریاسی ضلع میں آبشار کے نیچے نہا رہے لوگوں پر چٹان گری، 5 افراد ہلاک، 25 زخمی۔ دارالقضاء کی حیثیت ملک میں متوازی عدالت کی نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ مزید 10 دارالقضاء کی تجویز پیش۔ روس، چین اور یورپی یونین ہمارے دشمن ہیں، ٹرمپ کا تازہ بیان۔ چین، شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آ گئی، 1 لاکھ افراد منتقل۔ امریکہ، چیتے نے چڑیا گھر میں پنجرے سے نکل کر 6 جانور مار ڈالے۔ جازان، حوثیوں کے داغے گئے ہتھیاروں کے ٹکڑے لگنے سے 3 سعودی شہری زخمی۔ حوثیوں نے یمنی عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، بن دغر کا بیان۔ پاکستان میں بس اور ٹریلر کی شدید ٹکر، 17 ہلاک، 13 زخمی۔ افغانستان میں سرکاری دفتر کے سامنے خودکش حملہ، 7 افراد ہلاک۔ شام حلب پر اسرائیل بمباری میں بشار کی فورسز کے 9 ارکان ہلاک۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر کرناٹک سے ہے۔ کرناٹک میں کانگریس کے ساتھ اتحادی حکومت چلا رہے وزیر اعلیٰ HD کمار سوامی کا درد ایک مرتبہ پھر چھلک گیا ہے۔ ایک ریلی کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ اتحاد کی سرکار کا درد جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نیک خواہشات پیش کرنے کے لیے گلدستے لے کر آئے ہیں۔ آپ کا ایک بھائی وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اس لیے آپ سبھی خوش ہیں، لیکن میں نہیں۔ میں اتحاد کی حکومت کے درد کو جانتا ہوں، میں اس حکومت کا زہر پی رہا ہوں۔ کمار سوامی نے کہا کہ انتخابی تشہیر کے دوران لوگ انہیں سننے آئے، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آئی تو پارٹی کے امیدواروں کو بھول گئے، جو ان کی بدقسمتی رہی۔ کمار سوامی نے کہا کہ ایشور نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہی طے کریں گے کہ مجھے کتنے دنوں تک اس عہدے پر رہنا ہے۔ کمار سوامی نے مزید کہا کہ ان کا خواب تھا کہ وہ اپنے والد کے ادھورے کام کو پورا کریں۔ اسمبلی انتخابات میں جو نتائج آئے ان سے محسوس ہوا کہ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ ادھر کمار سوامی کے اس بیان پر جی پرمیشور نے کہا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، انہیں یقینی طور پر خوش رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اگر وہ خوش رہیں گے تو ہی ہم سب خوش رہیں گے۔ اب خبر بھٹکل سے۔ 50 سال پہلے بھٹکل کے مشہور و معروف سیاسی لیڈر مرحوم یسیم یحییٰ کے دور میں بنائے گئے ایک قدیم بس اڈے کا ایک حصہ آج دوپہر میں منہدم ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھٹکل کے ہمشہرہ کے لبے سڑک موجود اس بس اڈے کا تھوڑا سا حصہ رات ہی میں منہدم ہو چکا تھا، جس کے چلتے اس حصے سے عوام دور ہی رہ رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہدام کا جیسا ہی آج دوپہر میں اندازہ ہونے لگا، اس وقت یہاں کھڑے اور بیٹھے مسافروں کو اس عمارت سے ہٹا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ مالی اعتبار سے قریب 10 لاکھ کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ حادثے کے بعد پولیس افسران اور بھٹکل تحصیلدار VN بھاٹکر نے حادثہ کا معائنہ کیا اور بسوں کے آمد و رفت کے لیے بس ڈپو کا انتخاب کیا ہے، جہاں نئی بس اڈے کی عمارت زیر تعمیر ہے۔ اب خبر کاروار سے۔ کبھی کبھی بہت ہی عبرتناک خبریں موصول ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود انسان عبرت نہیں لیتا ہے۔ یہاں کاروار سے ملی اطلاع کے مطابق ایک شوہر اپنی معذوری کی بنا پر اپنی بیوی کی ہلاکت کی خبر کسی کو نہیں کر پایا، جس کے چلتے بیوی کی سڑی لاش کے ساتھ وہ 5 دن تک بھوکا ہی گزار دیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ کاروار کے KHB کالونی میں پیش آیا ہے۔ آنند مڈیوالا عمر 60 بیماری کی وجہ سے پوری طرح معذور ہو گیا تھا۔
था वो न चल सकता था न बोल सकता था। इस बीच उसकी बीवी गिरिजा 45 उसकी लगातार तीमारदारी कर रही थी, मगर 5 दिन कबल उसके बिस्तर के पास बैठी गिरिजा हार्ट अटैक की वजह से मर गई, मगर इसकी इत्तला शौहर किसी को नहीं कर पाया। एक छोटे से घर में बेयारो मददगार इस जोड़े का कोई करीबी रिश्तेदार करीब में नहीं था। हुन्नावर में मुकीम गिरिजा के भाई सुब्रमण्या जब बहन को हर दिन फोन करके थक गए और कोई जवाब नहीं आया तो हुन्नावर से कारवार बहन के घर गए और फिर पड़ोसियों से हालात दरियाफ्त किए तो हर एक ने लाइल्मी का इजहार किया। घर के छत यानी खपरेल उतार कर जब अंदर दाखिल हुए तो गिरिजा की लाश सड़ी हुई मिली, जबकि उसका शौहर वहीं बेयारो मददगार भूखा था। पुलिस ने फौरी गिरिजा की लाश सरकारी अस्पताल पहुंचाया और फिर आनंद को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अब खबर कुंदापुर से। कुंदापुर के नीलीकट्टी के करीब एक बस और कार के माबैन पेश आए तसादुम में 2 नौजवानों के हलाक होने और 3 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। कल शाम पेश आए इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त दीक्षित उम्र 23 और किरण उम्र 25 मुकीम कोरगी वसामठ की हैसियत से कर ली गई है। जीवन शेट्टी, मनीष शेट्टी और अरुण शेट्टी नामी नौजवान जख्मी हुए हैं जो कार पर सवार थे। ये लोग एक वाटरफॉल्स देखने के बाद वापस अपने शहर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मुंबई से। गुज़िश्ता 12 सालों से जेल की सऊबतें झेलने वाली एक मुस्लिम कैदी की उसके ज़ईफ वालिदैन के इलाज के लिए जेल से पेरोल पर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल अर्जदाद पर आज अदालत ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले वकील को हुक्म दिया कि वो हुकूमत की जानिब से इस मामले में जारी की गई नोटिस को कबूल करे और 4 हफ्तों के अंदर अपने मौक़िफ़ का इजहार करे। मामले की समाअत आज 2 रुकनी बेंच की जस्टिस कोरियन जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कोल की अदालत में हुई, जहां जमीयत उलमा की जानिब से एडवोकेट इरशाद हनीफ और एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने हिस्सा लिया। 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुलजिम मुजम्मिल अताउर रहमान शेख की पैरोल पर रिहाई के लिए मुलजिम के वालिद ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी से मुलाकात करके उन्हें इस ताल्लुक से कानूनी मदद मुहैया कराए जाने की दरख्वास्त की थी, जिसे कबूल करते हुए जमीयत उलमा की तवस्सुत से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इरशाद हनीफ ने मुलजिम की पैरोल पर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 5 मई को समाअत के लिए कबूल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी किया था। अब खबर यूपी से। यूपी में 6 माह के इंतजार के बाद आखिरकार दलित संजय जाटू की बारात उस गांव में गई जहां ज्यादातर आलाजात वालों के घर हैं। इतवार के रोज संजय की बारात पूरी धूमधाम से निकली। उत्तर प्रदेश में वाक़े कासगंज जिले के बसई गांव का बाशिंदा संजय नजामपुर गांव पहुंचे, जहां वो अपनी दुल्हन शतील कुमारी से शादी करने जा रहे थे। वाज़े हो कि 80 साल में पहली मर्तबा गांव में दलित की ऐसी शादी हुई है। इस शादी को सही तौर पर मुकम्मल कराने में 10 पुलिस इंस्पेक्टर, 22 सब इंस्पेक्टर, 35 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल और पीएसी का दस्ता भी तैनात था। इस बारात में 30 गाड़ियां भी थी, जिन्हें पुलिस की गाड़ियां स्कॉट कर रही थी। चमकीले नीले सूट में जाटों ने बताया, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि दलितों की कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसा पहला शख्स हूं जो इस गांव से बारात ले जा रहा हूं। ये सिर्फ बाबा साहब उनके आइन की वजह से ऐसा हो सका है। जिला इंतजामिया ने पहले तो ठाकर कम्युनिटी के इतराज के बाद नजामपुर गांव में बारात निकालने की इजाजत नहीं दी, ताहम जाटो झुके नहीं और मजिस्ट्रेट, एसपी इलाहाबाद हाईकोर्ट और यहां तक के वजीर आला के दफ्तर तक अपने अर्जी लगा दी। मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजिस्ट्रेट आरपी सिंह ने कहा, हमने किसी भी हालात से सामना करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। अगर कोई तनाज़ा खड़ा करना चाहता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने के बावजूद 3 तलाक के मामला तो रुक नहीं रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला उत्तर प्रदेश की शामिली का है, जहां एक मुस्लिम औरत को उसके शोहर ने सिर्फ इस वजह से 3 तलाक दे दी क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक मुतासिरा खातून ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद से उसका शौहर हर रोज उसे मारता और पीटता था। खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जब से उसने बेटी को जन्म दिया है तभी से उसका शौहर उसके साथ गलत सलूक कर रहा है। खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जब से उसने बेटी को जन्म दिया है वो पूरी तरह से जुल्म का शिकार होती रही है। खातून ने इल्जाम लगाया है कि उसका शौहर उसे जहेज और बाइक की भी मांग किया करता था। अब खबर जम्मू कश्मीर से।
जम्मू कश्मीर में लर्जिश अराजी से 7 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासी तहसील में पेश आने वाले इस वाक़े में सैयार बाबा आबशार से गिरने वाली चट्टानों की जद में आने वाले कम से कम 25 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम का कहना है कि जख्मियों में से बाज़ की हालत नाजुक है, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब इमदादी कार्रवाइयाँ तवातुर से जारी हैं। अब खबर मुंबई से। पोसद में पुलिस एहलकारों पर हमला करने के इल्जाम में दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने वाली महाराष्ट्र एटीएस से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है और उसे हुक्म दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर अदालत आलिया में अपना जवाब दाखिल करे। इस मुकदमे की पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने निचली अदालतों से मुलजिम की जमानत रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एटीएस से जवाब तलब किया है। ये इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेक्रेटरी एडवोकेट तहूर खान पठान ने दी है। वाज़ेह है कि ईद उल अज़हा 2015 के मौके पर पुलिस एहलकारों पर कातिलाना हमला दहशतगर्दाना कार्रवाई से दो चार पोसद का बेकसूर मुस्लिम नौजवान अब्दुल मलिक व दीगर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मजीद तफसीलात देते हुए बताया कि पोसद शहर में पुलिस एहलकारों पर छुराजनी मामले में यूएपीए के तहत सख्तरीन इल्जामात का सामना कर रहे तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान अब्दुल मलिक को इंसाफ दिलाने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र अपनी लीगल टीम के जरिए बेशकीमती कानूनी नुकात पर कार्रवाई शुरू की थी और इन कानूनी नुकात की बुनियाद पर अब्दुल मलिक की जमानत तय मानी जा रही थी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की हिदायत पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। शुरुआत की बहस को काफी संजीदगी से सुनने के बाद अदालत आलिया ने महाराष्ट्र एटीएस से जवाब तलब किया है। अब खबर नई दिल्ली से। फीफा आलमी कप 2018 जीतकर फ्रांस फुटबॉल चैंपियन बन गया है। इतवार के रोज रूस के लोजंकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दे दी। दिलचस्प बात यह थी कि फाइनल गंवाने वाला क्रोएशिया महज 50 लाख आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क है। इस छोटे से मुल्क के बड़े कारनामों से मुतासिर होकर हिंदुस्तानी क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तंज किया है, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हरभजन सिंह ने फाइनल में शुरू होने से कबल ट्वीट किया, तकरीबन 50 लाख आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क क्रोएशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा और हम 135 करोड़ लोग हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। इसके साथ ही हरभजन सिंह ने #सोच बदलो देश बदलो भी लिखा था। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कुछ वक्त से मुल्क का दाखिली इत्तेहाद कई बार तार-तार हुआ है। हिंदुस्तान के तकरीबन हर इलाके से फिरकावाराना तशद्दुद की खबरें आए दिन आती रहती हैं। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रोएशिया को फ्रांस से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मुल्क की सियासत पर तंज कसते हुए हरभजन सिंह का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। भज्जी के ट्वीट को अब तक 3000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं, 10,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। कई यूजर्स ने इस ट्वीट को लेकर कमेंट भी किए। एक सारिफ ने लिखा, हिंदू मुसलमान का खेल खेलना सियासी लोगों का काम है, खिलाड़ियों का नहीं। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली अयोध्या तनाज़े पर अपने मौक़िफ़ का इयादा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह बाबरी मस्जिद की ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े को फैसल करे, किसी अकीदे पर कोई फैसला न सुनाए। बोर्ड की मजलिस आमिला मीटिंग में मुल्क भर में शरई अदालतों की तश्कील की बाबत भी गौर किया गया और वाज़ेह किया गया कि दारुल क़ज़ा की हैसियत मुल्क में मुतवाज़ी अदालत की नहीं, उसकी ज़रूरत का ताल्लुक़ मामलात फैसल करने में सहूलत पहुँचाने से है, ऐसे फैसले सुनाने से नहीं जिनकी पाबंदी लाजमी हो। नई दिल्ली में मुनाकिदा बोर्ड की मीटिंग में दारुल क़ज़ा की 10 तजावीज़ पेश की गई, जिन्हें जल्द ही कायम किया जाएगा। बोर्ड के सेक्रेटरी और मुमताज़ कानूनदां ज़फ़रयाब जैलानी के मुताबिक मुसलमानों ने हिंद को शरीय कानून और उसके तकाज़ों से बहरावर करने की भी कोशिश की जाएगी और इस महाज पर यहाँ दिल्ली में नशिस्तों का एहतमाम किया जाएगा। बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना वली रहमानी, सेक्रेटरी फजलुर रहीम मुजद्दिदी, ज़फ़रयाब जैलानी और कमाल फारूकी की शिरकत वाली आज की मीटिंग में तलाक़ सलासा और निकाह हलाला के हवाले से भी बहस हुई और इन हवालों से बोर्ड को बदनाम करने की कोशिशों की मजम्मत करते हुए ये तासुर दिया गया कि बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है और आइली उमूर में वो मिल्लत की सही रहनुमाई की पाबंद है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतनाज़ बयानबाजी के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में आज सदर ट्रंप अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, मगर उससे कबल CBS TV को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्हें कहा कि रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन हमारे दुश्मन हैं।
انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سے ممالک کی پالیسیوں سے اختلافات ہیں۔ یورپی ممالک ہمارے ساتھ تجارت کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ روس بھی کئی پہلوؤں سے ہمارا دشمن ہے، جبکہ چین کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمارا اقتصادی حریف ہونے کی بنا پر دشمن ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی بات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک دشمن ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب برے بھی ہیں۔ خیال رہے کہ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے دور میں بھی کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پیر کو فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو اس ملاقات سے بہت کم توقعات ہیں۔ ایک اور خبر چین سے، صوبے چانگکنگ شہر میں شدید بارشوں سے جیالنگ اور یانگزے نامی دریاؤں میں طغیانی آنے سے 1 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دریاؤں میں پانی کی سطح بالترتیب 4 اور 6 میٹر تک بلند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پر تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ چین میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے سبب اس ماہ کے دوران 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ 14 افراد سیلاب اور مٹی کی تودوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکہ کی ریاست نیو اورلینز میں اوڈوبون نامی چڑیا گھر میں ایک چیتے نے اپنے پنجرے سے نکل کر چڑیا گھر کے 6 جانور مار ڈالے۔ چڑیا گھر کے حکام نے بتایا کہ واقعہ ہفتے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 7:20 پر اس وقت پیش آیا جب جاگوار نسل کا ایک چیتا اپنے پنجرے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا اور سامنے آنے والے 6 جانور مار ڈالے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چڑیا گھر میں شہریوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ حکام نے بھاگنے والے چیتے کو قابو کر لیا، مگر تب تک وہ 6 جانوروں کو چیڑ پھاڑ کر کھا چکا تھا۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چیتے نے جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے اونٹ کے مشابہ 4 الپاکا کا بھیڑی، ایک ایمو پرندہ اور ایک لومڑی مار ڈالا۔ تاہم خوش قسمتی سے اس وقت چڑیا گھر میں کوئی سیاح موجود نہیں تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چڑیا گھر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ چیتے کے اپنے پنجرے سے فرار کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ خبر سعودی عرب سے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے داغے جانے والے ہتھیاروں کے ٹکڑے لگنے سے سعودی عرب کے صوبے جازان کے العارضہ ضلع میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جازان صوبے میں شہری دفاع کے میڈیا ترجمان یحییٰ عبداللہ القحطانی کے مطابق 2 سعودی نوجوان شدید زخمی ہوئے، جبکہ ایک 10 سالہ بچے زخمی درمیانی نوعیت کے ہیں۔ تینوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ شہری دفاع کی جانب سے ان حالات میں منحصر اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اب خبر یمن سے۔ یمنی وزیر اعظم احمد بن دغر نے حوثیوں پر الزام لگایا ہے کہ ان کی وجہ سے ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوا اور عوام خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ بن دغر نے یہ بیان صنعاء میں واقع اپنی رہائش گاہ پر حوثی باغیوں کی لوٹ مار کے بعد دیا اور کہا کہ ان باغیوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تک لوٹ لی اور یمنی عوام کو ملک سے بیزار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں چور بازاری اور بدعنوانی کا دور دورہ ہے اور حوثی اب بھی ملک کے بیشتر حصوں پر قابض ہیں، جن کی سرکوبی تک یمنی فوج آپریشن جاری رکھے گی۔ اب خبر پاکستان کے حیدرآباد سے۔ حیدرآباد پاکستان میں حیدرآباد کی متیری کے پاس قومی شاہراہ پر باراتیوں کو لے کر جا رہی ایک بس مخالف سمت سے آ رہے تیز رفتار ٹریلر سے ٹکرا گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے متیری میں اتوار کی رات یہاں حادثہ قومی شاہراہ کے پاس ہوا جب بس اسکرند سے باراتیوں کو لے کر حیدرآباد آ رہی تھی۔ پولیس اور بچاؤ کارکنان نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو نزدیکی اسپتال میں داخل کرایا ہے، جہاں زخمیوں کا علاج چل رہا ہے۔ اب خبر کابل سے۔ کابل افغان اور دارالحکومت کابل میں اتوار کو سرکاری دفتر کے باہر کیے گئے خودکش حملے میں کم از کم 5 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ مشتبہ خودکش دھماکہ شام کے وقت انجام دیا گیا جب ملازم ڈیوٹی پوری کر کے وزارت کی عمارت میں واقع دفاتر سے نکل رہے تھے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ یہ خودکش حملہ تھا اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ دیہی باز آبادکاری و ترقیات کی وزارت کے ترجمان نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ اس میں 5 افراد کی موت ہوئی ہے۔ آج کی آخری خبر شام سے ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں گروپ المرصد نے پیر کے روز بتایا ہے کہ شمالی صوبے حلب میں ایک عسکری ٹھکانے پر بمباری کے نتیجے میں بشار حکومت کے ہمنوا 9 مسلح افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی حکومت نے اتوار کی شب ہونے والی اس کارروائی کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ المرصد کے ڈائریکٹر رامی عبد الرحمن نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ مارے جانے والوں میں 6 شامی شامل ہیں، تاہم دیگر شہریوں کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ رامی کے مطابق بمباری میں حلب کے مشرقی دیہی علاقے میں النیرب کے فوجی ہوائی اڈے کے نزدیک
ایرانی پاسداران انقلاب کی جنگجوؤں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ مرکز لڑائی کے محاذوں پر خوراک اور دیگر لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے اور یہاں یہ طیاروں کا گودام نہیں پایا جاتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم